Hello student, welcome to the class. From today we have to study some diseases caused by parasitic protozoan in human beings. Let us start with first disease, amoebiasis. This disease caused by animal called as Entamoeba histolica, which is the most common intestinal endoparasite of human body, which cause diarrhea, dysentery, hepatitis and liver abscesses in human being, and the disease is dictated as a amoebiasis. Let us see the life cycle of this animal. If we see the life cycle of this animal, we found that there are three types of forms or phase in animal. First is trophozoitic phase. In this phase, the animal is most active, motile, feeding form and which is pathogenic to human body. Second phase is precystic phase, which is very minute. In this phase, the animal becomes small from its normal size, becomes spherical, non-motile and non-feeding. Third phase is the cystic form. In this form, the animal forms thin, flexible, colorless and transparent coating around its body and convert into third phase, that is cystic form. This is the protective form of this animal. By converting itself into this phase, this animal can preserve itself up to long period. This animal is cosmopolitan. It means this animal found everywhere in nature. If this animal get enter into the human body, it lives in caesium and sigmodorectal region of man, means in the starting and end part of the large intestine. The mode of infection of this animal are as by eating raw vegetable in form of salad, by drinking contaminated water and contaminated food, by means of flies and unhygienic food handlers. The route of spreading of this disease is fecal-oral. It means this organism can spread into environment by means of fecal matter of the patient and may infect the new person by its oral way. Let us see the symptoms of this disease. Abdominal cramps and dysentery or diarrhea is the main symptoms of this disease. In this, passage of blood and mucus along with stool. Second symptom is the ulcer. If the infection is severe, then the colonal part, it means large intestinal part of the human body get perforated and by millions of bacteria which liberate into the abdominal cavity and cause the infection into peritonic region, which frequently result into the death. इंटेस्टायनल पार्टमध्ये जर का इन्फेक्शन जास्त प्रमाणामध्ये वाढलं असेल तर त्या एरियातला जो इंटेस्टाईनचा भाग आहे हा ब्रेकअप करून पॅरासाइट जे आहे ते पेरिटोनियल कॅव्हिटीपर्यंत पोहोचतात आणि ही कंडिशन जी आहे ती पेशंटमध्ये लिथल डेव्हलप होऊ शकते. सेकंड फेज क्रोनिक अमिबायोसिस म्हटलेला आहे. म्हणजे जर का पर्सन टोटली स्ट्रॉंग आहे, मीन्स रेजिस्टन्स पॉवर जर का पेशंटची स्ट्रॉंग असेल, पर्सनची स्ट्रॉंग असेल आणि अशा व्यक्तीला जर का इन्फेक्शन झालं असेल, अमिबायोसिसचं इन्फेक्शन बॉडीमध्ये पसरते, पण इम्युन सिस्टीम स्ट्रॉंग असल्यामुळे बॉडीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं पॅथॉलॉजिकल सिम्पटम्स जे आहे ते उमटून पडत नाही. बट ॲनिमल दॅट इज ऑर्गॅनिझम सर्व ॲज अ कॅरियर फॉर दिस डिसीज. इन्फेक्शन जे आहे त्या व्यक्तीच्या शरीरातून एन्व्हायरमेंटमध्ये पसरणं सुरू राहते. बट सम सिम्पटम्स लाईक ॲज ॲबडॉमिनल पेन, हेडॅक, नाउसिया, माइल्ड डायरिया, ॲपिटायटिस लॉस, नर्वसनेस, फॅटिग्यू ही जी लक्षणं आहे पेशंटमध्ये उमटून पडतात.
तिसरी केस अशी का जर इन्फेक्शन खूप जास्त प्रमाणामध्ये बॉडीमध्ये वाढलेलं असेल तर अशा कंडिशनमध्ये ॲप्सिसिसची जी केस आहे ती डेव्हलप होते. इट मीन्स बॉडी कॅव्हिटीज ज्या आहेत त्या पसनी भरल्या जातात. तर अशा कंडिशनमध्ये लिव्हर ॲप्सिसिस किंवा लंग्स ॲप्सिसिस किंवा ब्रेन ॲप्सिसिस अशा कुठल्याही प्रकारचे ॲप्सिसिस कंडिशन जी आहे ती बॉडीमध्ये डेव्हलप होऊ शकते. लिव्हर ॲप्सिसिसमध्ये जर पेशंट पोहोचला असेल तर या कंडिशनमध्ये लिव्हरमध्ये पेन डेव्हलप होतात आणि पेशंट जो आहे तो अमिबायोटिक हेपेटायटिस म्हणून डिक्टेट केला जातो. लंग ॲप्सिसिस किंवा ब्रेन ॲप्सिसिसची कंडिशन जर पेशंटमध्ये डेव्हलप होत असेल तर ही कंडिशन पेशंटमध्ये फेटल ठरू शकते. मीन्स डेथ कॉझिंग इफेक्ट जो आहे तो पेशंटमध्ये डेव्हलप होऊ शकतो. फॅटिग्यू, एक्सेसिव्ह गॅसेस, त्याच्यानंतर रेक्टल पेन, वेट लॉस ही जी आहे मायनर लक्षणं पेशंटमध्ये कमी जास्त इन्फेक्शनमध्ये दिसतात. अमिबायसिसची ट्रीटमेंट डॉक्टरांकडून पेशंटला रेफर केली जाते. त्यामध्ये मेट्रोनायझोडॉल आणि टिंडोझॉल हे जे केमिकल्स आहे, हे जे ड्रग्ज आहेत यांचा वापर केला जातो. जर यांचा इफेक्ट पर्सनवर व्यवस्थित येत नसेल तर त्या ठिकाणी क्लोरोक्विन, इमिटाईन आणि डिहायड्रोइमिटाईन या केमिकलचा वापर जो आहे तो केला जातो. बॉडीमध्ये जर इन्फेक्शन सिस्टिक लेवलपर्यंत जर पोहोचलं असेल, म्हणजे स्टूलमधून जर का सिस्ट बाहेर पडत असतील तर अशा केसेसमध्ये पेशंटला डायलोक्झिनाइड फ्युरेट, आयडोक्युनॉल, पॅरमोमायसिन, नेटॅक्झोनाइड हे जे केमिकल्स आहे, हे जे ड्रग्ज आहेत यांचं रेफरन्स जो आहे तो डॉक्टरांकडून दिला जातो. बट ही झाली ट्रीटमेंटच्या बाबतीमध्ये. पण जर का प्रिव्हेन्शन क्रिएट केलं तर त्या कंडिशनमध्ये अमिबायसिसचा जो डिसीज आहे हा एन्व्हायरमेंटमध्ये कंट्रोल होऊ शकतो.